Welcome to all ITMS course by Rahul Jadge. My mobile number is 9850551559. I will give my introduction. My name is Rahul Jadge. Education Master of Computer Management from Sinhagad Institute of Management Pune. Global certifications Microsoft certification, Red Hat certification, Juniper, Cisco certification, and I am also a certified trainer. I have an experience of 15 years in teaching as well as industrial. I have two firms, Impulse Computer Training Sales and Service, ICTSS, and second one is Institute of Infrastructure Management Services, IIMS, whereas we are conducting courses from ITMS as well as software industry. From ITMS industry, we are conducting Comshare's Hardware A+, Comshare's Network N+, Microsoft certification MCSA, MCSE, Red Hat certifications, Cisco certifications. From Cisco certification, we are conducting CCNA, CCNP, Cloud certification. From Cloud certification, we are conducting Amazon Web Services, Microsoft Azure. Virtualization, we are conducting VMware course. Other than IoT, robotics, Arduino, Raspberry Pi, etc. courses from ITIMS industry. From software industry, we are also conducting C programming, CPP, Java, Oracle, web designing, Python, etc. Today we are going to teach you ITMS courses. So let us start from ITMS courses. First of all, we have to understand what is ITMS courses, what are the roles of ITMS courses in IT industry, and what is the future of ITMS courses or ITMS courses. So let us start. What is ITMS? ITMS means IT means information technology and IMS means infrastructure management services. So information technology IT, infrastructure management services IMS, so it is called as the ITIMS. So next, all of you are very known that information technology has become used in every field, right from education, banking, finance, insurance, automobile, aviation, media, entertainment, and so on. That means usage of computer hardware, networks, and application are very rapidly growing. It is becoming very vital to keep hardware, network, and application functionally up to date and running in 24 hours into 7 days. मित्रांनो, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा आपण प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये आज वापर केला जातो. अशी कोणतंही क्षेत्र नाही की जिथं कम्प्युटर क्षेत्राचा वापर केला जात नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण इथं बघितलं की एज्युकेशन असेल, बँकिंग असेल, फायनान्स असेल, इन्शुरन्स असेल, ऑटोमोबाईल असेल, एव्हिएशन असू द्यात, मीडिया असू द्यात, एंटरटेनमेंट असेल आणि बऱ्याचशा असे क्षेत्र आहेत की जे ह्या क्षेत्रामध्ये कम्प्युटरचा सर्रास वापर केला जातो, भरपूर मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. आणि याचाच अर्थ असा आहे की तुमचे जे कम्प्युटरचे हार्डवेअर आहेत, नेटवर्क असणार आहे किंवा त्यावरती जे काही ऍप्लिकेशन्स असणार आहेत, जसं ऑपरेटिंग सिस्टीम असतील, काही ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असेल, त्यांचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. आणि यासाठी तुम्हाला त्या कम्प्युटर सिस्टीमचं हार्डवेअर, नेटवर्क सिस्टीम आणि त्यावरती जे काही ऍप्लिकेशन किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केल्या जातात त्याचा प्रॉपरली मेंटेनन्स व्हायला पाहिजे, ते प्रॉपर रन झाले पाहिजेत, वर्किंग असले पाहिजेत. आणि त्यासाठी दिवसातील 24 तास आणि म्हणजेच आठवड्याचे 7ही दिवस त्याचा प्रॉपर मेंटेनन्स नॉनस्टॉप केला जातो. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला ITIMS म्हणजे काय ते समजून घ्यायचं आहे आणि मग आपण आपल्या त्यावर रिलेटेड कोणते कोर्सेस येतात
तर फर्स्ट ऑफ ऑल ITMS म्हणजे द डिसिप्लिन ऑफ मॅनेजिंग अँड मेंटेनिंग हार्डवेअर नेटवर्क systems and application is commonly referred as infrastructure management services. मित्रांनो, काय सांगितलं की जे काही कम्प्युटरचा हार्डवेअर आहे, नेटवर्क सिस्टीम्स असणार आहेत किंवा ऍप्लिकेशन जे आहेत, म्हणजे ऍप्लिकेशन मध्ये आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणतो किंवा वेगवेगळे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहेत, त्याचा जो काही मेंटेनन्स केला जातो त्या मेंटेनन्सलाच म्हणतात इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस. आणि आजपासून आपल्याला ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस काय आहेत किंवा त्याचे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत आणि त्याचा फ्युचरमध्ये काय स्कोप असणार आहे याची माहिती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. मित्रांनो, तुम्हाला समजलं असेल तर ITMS हे क्षेत्र जे आहे त्यामध्ये कोणते कोणते कोर्सेस करायचे आहेत, त्याच्यामध्ये काय स्कोप असणार आहे याची आपल्याला सगळी माहिती करून घ्यायची आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल मी तुम्हाला इथे एक डायग्राम दाखवतो, त्यावरून तुम्हाला बराचसा लक्षात येईल की ज्या वेळेला एखादा विद्यार्थी हे ITMS चे कोर्सेस कंडक्ट करतो आणि तो वेल ट्रेन झालेला असतो, त्यावेळेला त्याला सिस्टीम ऍडमिनिस्ट्रेटर किंवा इतर काही जॉब रोल असतील तर त्याचा जॉब मध्ये किंवा ह्या इंडस्ट्रीमध्ये काय वर्किंग असणार आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की इथं मी तुम्हाला एक डायग्राम मध्ये दाखवलंय की हा सिस्टीम ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे आणि हे एक ऑर्गनायझेशन आहे. त्या ऑर्गनायझेशनचं त्याच्याकडे असणारे काय जॉब रोल आहेत, तर वेगवेगळे जॉब रोल आहेत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल पहिला जो जॉब रोल आहे त्यामध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे, इथं काही लॅपटॉप आहेत, काही सर्व्हर्स इथं असाइन केलेले आहेत. तर हा ऍडमिनिस्ट्रेटर इथं एक दाखवलेला आहे. प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये IT इंडस्ट्रीमध्ये ह्या ऍडमिनिस्ट्रेटरचा रोल अतिशय इम्पॉर्टंट असतो आणि त्या दृष्टीनं पहिला जो जॉब रोल सांगितलेला आहे त्यातला आहे डेस्कटॉप मॅनेजमेंट. म्हणजे त्या इंडस्ट्रीमध्ये असणारे जे काही युजर्स असणार आहेत ते डेस्कटॉप वरती जे काम करत असणार आहेत तर त्याचा मेंटेनन्स त्या ऍडमिनिस्ट्रेटरला करायचा असतो. सेकंड जॉब रोल आहे त्याचा डेटाबेस मॅनेजमेंट. याचा अर्थ काय की ह्या युजरनं जो काय डेटाबेस क्रिएट केलेला असणार आहे तर त्याची मॅनेजमेंट करायची आहे. तो डेटा कुठं स्टोअर करायचा आहे, काय करायचं आहे, कुणाकुणाकडे तो डेटा असला पाहिजे, कुणाकडे डेटा जायला पाहिजे, याची जी काय मॅनेजमेंट आहे तो ह्या ऍडमिनिस्ट्रेटर करणार असणार आहे. तिसरा जॉब रोल सांगितलेला आहे बॅकअप अँड डिझास्टर रिकव्हरी. याचा अर्थ काय की ह्या युजरनं जो काय डेटा क्रिएट केलेला आहे त्याची मॅनेजमेंट केली, पण त्याचा बॅकअप कुठेतरी एका ठिकाणी स्टोअर केला जातो आणि त्यासाठी बॅकअप सर्व्हर वापरले जातात. तर त्या बॅकअप सर्व्हरवरती त्याचा डेटा स्टोअर करायचा आहे आणि त्याचा जर डेटा लॉस झाला असेल तर त्या बॅकअप सर्व्हरमधून तो रिकव्हर कसा करायचा हा त्याचा जॉब रोल असणार आहे. चौथा जॉब रोल सांगितलेला आहे स्टोरेज मॅनेजमेंट. स्टोरेज मॅनेजमेंट म्हणजे काय की या युजरनं जो काही डेटा क्रिएट केलेला आहे तो डेटा एका स्टोअर सर्व्हरला कसा स्टोअर करायचा त्याचं मॅनेजमेंट जे काय आहे ते या ऍडमिनिस्ट्रेटरला काम करायचं आहे. पुढचा आहे जॉब रोल 5 नंबरचा सर्व्हर मॅनेजमेंट. एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये एक किंवा त्यापेक्षा जास्ती सर्व्हर्स असणार आहेत आणि त्या सर्व्हरची मॅनेजमेंट म्हणजे कोणत्या सर्व्हरवरती काय वापर असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल एखादा मेन सर्व्हर असेल, त्याला प्रिंटर सर्व्हर कनेक्टेड असेल तर त्या प्रिंटर सर्व्हरचा जॉब रोल काय असणार आहे, त्याला स्टोरेज सर्व्हर असणार आहे तर ते स्टोरेज सर्व्हरचं काय काम असणार आहे, याची जी मॅनेजमेंट करायची आहे ते सुद्धा जॉब रोल हा ऍडमिनिस्ट्रेटरलाच करावा लागतो. 6 नंबरचा जॉब रोल आहे नेटवर्क मॅनेजमेंट. याचा अर्थ त्या नेटवर्क मध्ये किंवा त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये एकूण किती डेस्कटॉप आहेत किंवा किती नेटवर्क्स आहेत, किती कम्प्युटर आहेत, ते नेटवर्क मध्ये आहेत का, याची जी काही मॅनेजमेंट आहे तो म्हणजे नेटवर्क मॅनेजमेंट. 7 नंबरचा जॉब रोल आहे सिक्युरिटी मॅनेजमेंट. मित्रांनो, ह्या जे काही कम्प्युटर असणार आहेत, लॅपटॉप असणार आहेत, तर ते नेटवर्कमध्ये किंवा सिक्युरिटी सिस्टीम त्याला मेंटेन करायची आहे. कोणताही कम्प्युटर हॅक होता कामा नये यासाठी जी काही सिक्युरिटी मेंटेन करायची आहे ती म्हणजे सिक्युरिटी मॅनेजमेंट. त्या पुढचा जॉब रोल आहे जो 8 नंबरचा जॉब रोल असणार आहे तो म्हणजे रिमोट हेल्प डेस्क. या ऑर्गनायझेशन मध्ये जर समजा त्याला अडचण आली तर त्याच्या मेन ऑफिसला तो त्याच्याकडनं सपोर्ट घेऊ शकतो आणि त्यासाठी त्याला रिमोट हेल्प डेस्कचा वापर केला जातो. मग यासाठी त्याचं सुद्धा मॅनेजमेंट जे काही काम करायचं आहे ते ह्या ऍडमिनिस्ट्रेटरला करायचं आहे. आणि हे जे काही 8-10 आपण आता जॉब रोल बघितले त्याचं 24 आवर्स
दिवसातले 24 तास त्याला मॅनेजमेंट करायचे आहे आणि आठवड्याचे 7 दिवस, महिन्याचे 30 दिवस त्याला नॉनस्टॉप याचा मेंटेनन्स करायचा असतो. हे जे काही वर्किंग आहे, हा हे जे वर्किंग आहे ते म्हणजे ह्या ITMS इंजिनियरचं वर्किंग असणार आहे किंवा IT ॲडमिनिस्ट्रेटर जो असणार आहे त्याचं वर्किंग असणार आहे. याचा अर्थ जो विद्यार्थी ह्या ITMS चे कोर्सेस करतो त्याला ह्या अशा पद्धतीचा इंडस्ट्रीमध्ये जॉब करायची आवश्यकता असते. तेच दुसऱ्या डायग्राम मध्ये सुद्धा तुम्हाला दाखवलेलं आहे की इथे एक सर्व्हर आहे, त्याच्यानंतर एक त्याचा डेटाबेस मॅनेजमेंट करायचं आहे, नेटवर्क मॅनेजमेंट करायचं आहे, ऍप्लिकेशन करायचं आहे, क्लाउड आणि व्हर्च्युअलायझेशन करायचं आहे, एंड युजर सर्व्हिसेस कोणत्या आहेत त्याचे मॅनेजमेंट करायचे आहे आणि सिक्युरिटी मेंटेन करायचे. अशा पद्धतीचं इंडस्ट्रीमध्ये ह्या ITMS कोर्सेस झाल्यानंतर तुम्हाला जॉब रोल असणार आहे. मित्रांनो, ह्या ITMS कोर्समधनं तुम्ही पासआउट झाल्यानंतर तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये आजकाल तुम्ही जर पाहत असाल तर प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये ह्या ITMS कोर्सेसचा जॉब रोल अतिशय महत्त्वाचा आहे. इव्हन जेवढं सॉफ्टवेअरची इंडस्ट्रीचं डिमांड आहे तेवढंच किंवा तेवढ्यापेक्षाही जास्ती आज ITMS चा जॉब रोल असणार आहे आणि त्यामुळे इथून पुढच्या काळामध्ये खूप मोठं फ्युचर आहे ह्या ITMS इंडस्ट्रीसाठी. आणि आजपासून आपण ह्या ITMS कोर्सेस काय आहेत, त्याचं फ्युचर काय असणार आहे आणि त्यानंतर हे सगळं आधी समजावून घेऊ. त्यानंतर हे ITMS चे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत ते कोर्सेसची माहिती घेऊ. हे सगळे कोर्सेसची माहिती झाल्यानंतर आपल्याला स्टेप बाय स्टेप एक एक कोर्स समजून घ्यायचा आहे. आजच्या सेशनमध्ये फक्त मी तुम्हाला ITMS कोर्सेस काय आहेत आणि त्याचं इंडस्ट्रीमध्ये काय डिमांड असणार आहे याची माहिती दिली. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला अवश्य सांगा. यूट्यूबवरती मी हा पब्लिश करतो आहे, त्यामध्ये तुम्हाला आवडला असेल तर तो व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचे अवश्य मला सजेशन्स पाठवा. थँक्यू व्हेरी मच.